World peace has never been easy. The path to peace in a male-dominated world has always been a difficult battle, and the biggest victims have been children and women. In 1992, Women's Federation for World Peace took a historic step on the path towards world peace and towards changing the world through maternal love. 세계 평화 여성 연합 운동은 여성만을 위한 운동이 아닙니다. 이상적 가정들이 모여서 이상적인 국가, 이상적인 세계를 이루게 되는 것입니다. WFWP has partnered with the United Nations, governments, and civil society in all parts of the world. From 1992, in 119 countries, Women's Federation for World Peace members have organized programs aimed at transforming this world into a world of peace. We have provided literacy, vocational, and public health education to foster women's independence. We have carried out family values and sex education programs, seminars on marriage, education for parents, and family counseling to build peaceful families. We have held programs for women, including leadership education, peace conferences, and peace academies to develop women's leadership. And we have organized sisterhood ceremonies to promote reconciliation and heal historical resentment and hatred. And thanks to the partnerships with governments and numerous organizations, these efforts have brought true progress. More than 35,000 women and girls received education that helped them to become financially independent. More than 327,000 women and girls received education for building peaceful families. More than 360,000 women and girls received leadership training to empower and elevate their status in society. And more than 160,000 women have participated in sisterhood ceremonies to reconcile historical resentment and hatred. Women's rights have greatly improved over the past 30 years, but even where there has been progress, it is not enough, and tremendous challenges still remain in many, many countries. COVID-19 reveals huge global inequalities. Wars and conflicts continue, and the threat of climate change is still getting worse. Women and girls are the most vulnerable in these crises. But women have special qualities of empathy, caring, solidarity, and love. With these qualities, women and girls must take a bold step forward to take on the unfinished business of creating a lasting world of peace. Historically, world peace has never come easy, but for 30 years, through the maternal love of women, we have worked to create a more peaceful world and will continue to do so until peace can be and is a reality for all. 네, 여러분 안녕하세요. Good evening. 오하요 고자이마스. 환영합니다. 세계평화 여성연합, 한국, 일본, 미국 공동 주최 Global Women's Peace Network 웨비나에 참석해 주심을 진심으로 감사드립니다. 오늘 주제는 여성 리더십, 화해 및 평화 만들기, 통일 한국 도전 과제를 넘어서입니다. 저는 이번 웨비나 사회를 맡게 된 세계평화 여성연합 일본 회장 호리 모리코라고 합니다. 잘 부탁드립니다. 세계평화 여성연합은 지금까지 시리즈로 웨비나를 주최해 왔습니다. 여성이 어떻게 화해와 평화에 이바지할 수 있는가를 모색하면서 세계 도처에서 평화운동을 실천해 왔습니다.
오늘 우리가 다루게 될 대주제는 한반도의 평화 통일입니다. 한반도는 지정학적으로 아주 중요한 위치에 있습니다. 중요한 만큼 이 반도의 통일을 둘러싼 상황은 아주 심각하고 어렵다고 할 수 있습니다. 오늘 웨비나의 부주제는 화해와 통일을 둘러싼 도전과 과제를 어떻게 초월하는가입니다. 화해와 평화 구축을 하는 과정에는 수많은 어려움이 따르게 됩니다. 한반도의 통일 문제는 동아시아뿐만 아니라 국제사회가 같이 임해야 할 공동 과제라고 생각합니다. 이번 웨비나에서는 탈북자 그리고 재외 동포들이 어려움을 극복하면서 민족의 화해와 남북 통일을 향하여 활동하는 실질적인 이야기를 듣는 시간이 되겠습니다. 그리고 오늘 특별히 독일에서 스피커를 초청했습니다. 분단과 통일을 경험한 독일 분의 이야기는 우리가 바라는 한반도의 평화 통일에 많은 참고가 될 것이라 생각합니다. 화해의 첫걸음은 상호 이해부터 시작이 됩니다. 개인이 살아온 환경, 경험 등 여러 요건으로 인해 많은 시각이 있을 수 있습니다. 그 차이를 인식하는 것이 매우 중요합니다. 오늘 이 자리에 참석하신 분들은 한반도의 통일 그리고 민족의 화합을 누구보다도 간절히 원하는 분들이라고 생각합니다. 여러분들의 고정관념을 깨트리고 상호 이해를 촉진할 수 있는 획기적인 기회가 되면 좋겠습니다. 웨비나를 시작하기에 앞서 세계평화여성연합 세계회장님이신 문훈숙 회장님께서 환영의 말씀을 해 주시겠습니다. 그러면 문훈숙 회장님 잘 부탁드리겠습니다. 사랑하는 여성 지도자 연서 여러분, 가까이 그리고 멀리서 함께하고 계신 신사순위 여러분, 네, 안녕하십니까? 세계평화여성연합의 프로젝트인 GWPN에서 주최하는 제2차 웹비나에서 통일 한국 도전 과제를 넘어서라는 주제로 개최하는 제2차 웹비나에 참석하신 저명한 연사분들과 참석자 여러분 모두 환영합니다. UPF와 협력해서 오늘 행사를 준비해 주신 한국, 일본, 미국의 회원들과 그리고 여성연합의 공동 설립자이신 한학자 총재님을 대신해서 감사의 마음을 전합니다. 많은 사람들이 한반도의 평화적 통일 가능성에 회의적이지만 한학재 총재님은 할 수 있다는 절대적인 믿음과 결단력을 가지고 있습니다. 한 총재님과 고 문서민 총재님께서는 정치와 사상 그리고 종교의 차이점을 넘어 서로를 한 가족으로 존중하는 것만이 분열된 사람들을 하나로 만들 수 있다고 가르치셨습니다. 그것이야말로 가장 큰 도전입니다. 전 세계의 파더문과 마더문으로 알려져 계신 양이분께서는 지금의 북한 땅에서 태어나 통일을 위한 노력을 평생 해 나오셨습니다. 문선민 총재님은 한국 전쟁 당시 공산주의자들에 의해 투옥되었고 흥남 감옥에서 2년을 보내고 처형 전날 유엔군에 의해 해방되셨습니다. 한학자 총재님은 어린 소녀였을 때 가족과 함께 종교와 개인의 자유를 찾아 남아하셨습니다. 오늘의 웹비나는 특히 1991년 11월 9일 평양에서 두 양이분과 김일성 전 주석과의 역사적 만남의 30주년을 맞는다는 점에서 의미가 있습니다. 그 만남은 기적과 같았습니다. 세계적인 승공 활동으로 잘 알려진 문선면 총재님과 한학자 총재님은 자신의 안위가 보장되지 않은 채 고향을 떠났습니다. 문 총재님은 목숨을 걸고 북한 지도자들에게 공산주의를 버리고 하나님 중심의 국가가 되어야 한다고 강력히 주장하셨습니다. 문선민 총재님은 공산주의로 인해 이루 말할 수 없는 고통을 겪었음에도 불구하고 모든 원한을 버리고 김 위원장을 형제로 품으셨습니다. 두 사람은 한국 음식과 문화에 대한 사랑을 나누며 개인적인 유대를 형성했습니다. 귀국 후 양해분께서는
여성연합의 1% 지구사랑 나눔 프로젝트를 포함하여 북한 주민들을 돕기 위한 여러 경제 프로젝트를 시작하셨습니다. 이 역사적인 회담은 남과 북 두 정부 사이의 교류의 문을 여는 계기가 되기도 하였습니다. 문선명 한학자 총재 양일부는 도전 과제를 넘어서는 것이 무엇인지를 직접 보여주셨습니다. 그 역사적 만남이 있은 지 6개월 후인 1992년 4월에 세계평화 여성연합을 창설하셨고 1997년에는 유엔으로부터 포괄적 협의 지위를 부여받았습니다. 한학자 총재님은 새로운 여성의 시대를 알리기 위해 전 세계를 순회하시며 여러 차례 강연을 통해 미래 세대를 위해 더 건강하고 안전한 세상을 이끌 수 있는 여성의 사랑의 힘을 활용할 됨을 알리셨습니다. 여성연합은 또한 과거에 적대적이었던 국가, 민족, 종교를 대표하는 여성들이 역사적 원한을 극복하고 평화의 다리를 건너 서로를 자매로서 포용하는 의식인 평화의 다리를 시작하셨습니다. 물론 어떤 사람들은 한국의 통일이 왜 그렇게 중요한지 의아해할 수도 있습니다. 한학자 총재님은 북한을 위해서뿐만 아니라 아시아 태평양 지역의 평화를 위해서 한반도 분단을 종식시켜야 한다는 절박함을 느끼고 계십니다. 모범 국가로서 아시아와 세계를 평화로 이끄는 하나님 중심의 통일 한국을 건설하는 것이 그분의 꿈과 비전입니다. 한학자 총재님은 한반도 평화를 위해서는 국제사회의 지지와 공감대가 필요하다는 것을 알고 북한에서 평화 정상회의를 개최하겠다는 싱크탱크 2020을 통해 세계의 정상들의 모임을 시작했습니다. 그분의 며느리로서 그분의 과감한 리더십과 결단력에 많이 놀랐습니다. 크고 작은 모든 모임에서 항상 우리의 창조주이신 하나님께 물려받은 원칙인 공생, 공영, 공의에 대해서 얘기하십니다. 개인과 국가가 자기 중심성을 뛰어넘어 하나의 글로벌 가족으로서 서로를 돌보아야 할 필요성을 강조하십니다. 통일의 미래는 공식적인 관공서의 노력을 넘어 민간 외교의 힘으로 나아가야 합니다. 그 힘은 결코 강요에 의해서는 할 수 없는 서로에 대한 사랑의 마음 안에서만 찾을 수 있습니다. 통일이 현실이 되기 위해서는 많은 소통과 교육, 나눔이 필요하며 그것이 바로 오늘 웨비나를 하게 된 이유입니다. 한국, 일본, 미국의 단합과 협력은 한반도 평화를 이루는 데 매우 중요하기에 오늘의 이 웨비나도 큰 의미가 있습니다. 오늘 발표를 통해 미래 통일에 어떻게 접근해야 되는지에 대한 신선하고 도움되는 관점을 제시받게 될 거라고 생각합니다. 오늘 참석하신 패널리스트 여러분들께 진심으로 감사드립니다. 도전 과제를 넘어서는 노력에 진정으로 감사드립니다. 하나님의 축복이 여러분과 여러분의 가정에 함께 하시기를 바랍니다. 감사합니다. 네, 문은숙 회장님, 감동적인 말씀 감사드리겠습니다. 30년 전 바로 이 달 문선명 한학자 총재님 양위분께서 북한을 방문하시고 김일성 전 위원장님과 역사적인 회담이 있었다는 사실에 놀라움을 감출 수가 없습니다. 회장님은 말씀을 통해서 한반도의 평화가 결코 한반도에 그치지 않고 세계 평화의 기점이 된다는 큰 비전을 우리에게 보여주셨습니다. 네, 다음은 개회사를 세계평화 여성연합 미국 회장님이신 앙게리카 셀레 회장님이 해주시겠습니다. 앙게리카 셀레 회장님 잘 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 한국, 일본, 미국에서 참석하고 계신 존경하는 여성 지도자, 연사 여러분, 신사 숙녀 여러분, 통일 한국 도전 과제를 넘어서라는 제목의
GWPN 웹비나 두 번째 세션에 여러분을 모시게 된 것을 진심으로 영광으로 생각합니다. 지난 8월 27일에 통일한국 희망의 씨앗 찾기를 주제로 GWPN 포럼이 열렸습니다. 한국, 미국, 일본에 살고 있는 북한 출신 연사들의 흥미롭고 통찰력 있는 이야기를 들으며 깊은 감동과 깨달음을 얻었습니다. 오늘 이 시간에는 통일 전후에 남한과 북한이 직면하고 있고 또한 미래에 직면하게 될 다양한 도전과 이런 어려움을 극복하기 위해 무엇을 해야 하는지에 대한 주제로 진행할 것입니다. 기획위원회에서는 다양한 관점에서 이 주제에 관한 발표를 해주실 4명의 저명한 패널리스트들을 신중하게 선정하였습니다. 각자의 전문 분야를 기반으로 가능한 솔루션과 구체적인 제안을 해주실 것입니다. 예전 포럼에서 많은 요청이 있었던 일본 유치원은 통일한국의 독특한 비전을 가진 조선학교와 대학에 대해서도 더 자세히 듣게 될 것입니다. 한때 동구소련과 서구 민주당으로 분단되었다가 지금은 통일국가가 된 독일의 역사를 초청해 달라는 요청도 있었습니다. 독일이 통일 전후에 어떤 어려움을 겪었고 이를 극복하는데 어떤 요소들이 중요했는지를 나누는 것도 의미가 있다고 생각이 들었습니다. 저의 고향도 동일입니다. 베를린 장벽을 바라보며 비극적으로 분단된 나라에서 살았던 기억과 느낌을 아직도 깊이 기억하고 있습니다. 연사들을 모셔서 이야기를 듣기에 앞서서 세계 여성 평화 네트워크에 대해 간략하게 소개하고자 합니다. GWPN은 세계 여성평화 여성연합의 프로젝트이며 여성적 측면을 기반한 평화 리더십을 통한 시급한 사회 문제 해결을 위한 NGO, 의사결정권자, 지도자, 조직 및 정부가 함께하고 있습니다. 여성연합과 마찬가지로 보편적 가치와 영적 원칙에 뿌리를 두고 있으며 비정치적, 비당파적, 비종파적인 활동을 해나가고 있습니다. 창립 비전은 하나님 아래 한 가족 사회와 지속적인 평화의 세계를 이루는 것입니다. 여성연합과 GWPN을 뒷받침하는 것은 어머니와 부모의 마음에서부터 우러나오는 다른 사람을 위해 산다는 생각입니다. 간단한 개념이지만 이기심과 탐욕이 지배하는 세상에서 실천하기는 쉽지 않습니다. 따라서 설립자 양해분께서는 평화가 실현되기 위해서는 여성이 중추적인 역할을 해야 한다고 강하게 느끼셨습니다. 하나차 촌자님의 말씀입니다. 여성에게는 조화를 이루고 마음을 풀어주는 마법의 힘이 있습니다. 신부는 다리를 건설합니다. 미래 세계는 화해와 평화의 세계지만 여성의 모성애와 애정이 바탕이 되어야만 가능합니다. 또한 여성과 어머니는 타고난 문제 해결사입니다. 남성과 조화로운 파트너십을 통해 더 나은 방향으로 전환점을 가져올 수 있다고 덧붙이고 싶습니다. 그런 의미에서 존경하는 연사 여러분의 발표를 매우 기대합니다. 감사합니다. 네, 안게리카 회장님, 개회사 감사드리겠습니다. GWPN의 창립 비전이 하나님 아래 한 세계 가족을 만들고 지속적인 평화의 세계를 이루는 것이라고 하셨습니다. 그 원동력이 여성이 가지고 있는 사랑, 봉사, 그리고 희생의 마음이라는 강력한 메시지를 전해주셨습니다. 네, 그러면 오늘 첫 번째 스피커를 모시도록 하겠습니다. 첫 번째 스피커는 권류연 원장님이십니다. 권류연 원장님은 북한에서 태어나셨고 1997년에 탈북하시어 탈북자 자녀들을 위한 방과 후 교실을 만드셨습니다. 남한에 적응하지 못한 탈북자들을 위해 나날이 수고하시는 권류연 원장님을 모시겠습니다. 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 달봉민 권류연입니다. 웨비나에 초대해 주셔서 너무 감사드립니다. 저는 탈북 동기와 한국 사회 정착에 대해 말씀드리려고 합니다. 탈북 동기는 두 가지가 있습니다. 경제적 어려움과 정치적 어려움 두 가지 모두 다 해당됩니다. 저는 저희 부모님 두 분
모두 대한민국이 고향으로 6.25 전쟁 때 북한으로 북송됐습니다. 저는 아버지 어머니 따뜻한 사랑 속에서 3남 2녀로 막내로 태어나서 부러움 없이 자랐습니다. 하지만 1994년 김일성 사망으로 인하여 우리 가족은 힘든 시간을 보내왔습니다. 국경이 봉쇄되면서 그나마 밀수로 먹고 살아왔던 길도 모두 막히고 삶의 여정은 더없이 힘들어지게 되었습니다. 저희 오빠가 밀수를 조금씩 하면서 가족이 생계를 책임져 오던 시기로 딸 생일을 앞두고 중국에 밀수하러 나갔다가 김일성이 갑작스러운 사망으로 국경이 봉쇄되면서 고향으로 돌아오지 못하고 중국에 머물던 중 함께 일하던 동료의 고발로 결국 북한으로 북송되었습니다. 고향으로 끌려오는 가정은 차마 눈뜨고 볼 수 없을 정도로 처참하였습니다. 손목에 끈을 길게 묶고 화물트럭에 메어 단체로 끌고 비포장도로인 함경북도 무상군 전체를 돌며 나라를 배신하면 이렇게 될 것이라고 당국의 조치는 보는 사람에게 어혈할 정도로 잔혹하였습니다. 넘어지며 구르며 끌려오는 오빠의 피투성이 된 모습을 바라보는 주변 사람이 두려움 역시 공포였습니다. 인권이 없고 자유가 없는 북한의 현실 상황은 말 그대로 지옥이었습니다. 김일성이 갑작스럽게 사망한 시기와 시간을 잘못 선택하여 중국에 식량을 구하러 갔다는 이유 하나만으로 억울하게 정처범 수용소로 끌려가지 않으면 안 되는 이런 상황들은 우리 가족에게 너무나 큰 충격적이었고 어디 가서 하소연도 못하고 억울하게 당하게만 하는 것이 북한의 현실이었습니다. 이래 인해 아버지는 뇌출혈로 돌아가셨고 어머니는 시름집 앓다가 세상을 떠나면서 단란하던 가정은 하루아침에 풍비박산났습니다. 가족이 아픔이 사라지기도 전에 사회생활을 하는 저에게는 하루하루 지옥이었습니다. 회사에 나가면 저희 때마다 주 1회 진행하는 강연회마다 오빠를 거론하면서 주변의 따가운 시선을 피할 수가 없었습니다. 한때는 나라의 모범 가족이라고 내세워주고 온갖 명예를 다 주더니 한순간 잘못된 선택으로 가족은 파탄되고 대한민국 고향을 그리워하던 부모님들이 오랜 꿈은 이루어지지도 못하고 결국 아픈 자식을 가슴에 품은 채 나라에 대한 배신감만 안고 돌아가신 부모님들을 생각하면 아직도 마음이 먹먹해옵니다. 그로부터 2년 후 또다시 제게는 힘든 시간이 찾아오게 되었습니다. 큰오빠와 조카의 예고 없는 탈북으로 그것이 남겨진 저에 대한 정부의 탄압은 또다시 시작되었습니다. 3개월 보이부 조사받고 모른다고 하면 때리고 잠도 재우지 않고 백장되는 자아 비판서와 다시는 이런 일을 되풀이하지 않겠다는 반성문을 쓰지 않으면 안 되었습니다. 오빠의 탈북이 왜 나한테 자해지는 집값인지 저는 이해할 수 없었습니다. 하지만 그 사이에서는 변명도 반항도 해서도 안 되고 무조건 따라야만 살 수 있는 독재 사회다 보니 억울함을 감수하면서 따를 수밖에 없었습니다. 과연 내가 이 사회에서 할 수 있는 일은 무엇일까? 생각해보니 정치적 매장되어 홀로 남겨진 저에게는 아무 희망도 없이 하루하루 살아오는 것이 그 자체가 절망이었습니다. 오빠들이 왜 목숨 걸고 북한 사회를 비판하고 떠났는지, 오빠가 찾아간 사회는 어떤 것인지, 힘들게 하루하루 살아가는 저에게는 부모님이 술 드시며 들려주던 고향은 어떤 것인지 궁금하기도 하고 한 번쯤 가보고 싶다는 생각이 생기게 되었습니다. 부모님들 다 잃고 홀로머진 고모가 어려운 환경 속에서 살다가 저도 인간답게 살고 싶었고 자유와 희망이 없는 나는 유일한 삶이 기는 자유를 찾아서 1997년 11월 중국으로 탈북하게 됐습니다. 저희 큰오빠 조카는 이미 중국에 와 있었고 오빠를 찾아 중국에 왔다가 오빠를 만났지만 얼마 안 돼 헤어지게 됐습니다. 오빠와 헤어져 홀로 중국에서 숨어 살면서 어느 한 시간도 긴장을 늦추고 살아본 적이 없었습니다. 자고 아침에 일어나면 주변에 있는 탈북민들 잡혀갔다는 소리를 듣게 되고
그럴 때마다 저는 오빠가 끌려 나왔던 일들이 저희 머릿속에서 맴돌고 또다시 공포감으로 하루하루 살아왔습니다. 언제쯤 편하게 살 수 있을까 생각하면서 매일 가족들을 그리워하면서 저녁만되면 한국 라디오를 듣고 부모님 고향을 그리우면서 살았습니다. 그러던 중 4년 만에 한국 라디오를 통해 오빠가 저를 찾는 기쁜 소식을 듣게 되었고 오빠와 연락되어 2001년 6월 자유를 찾아 꿈에도 그리던 부모님 고향 대한민국으로 오게 되었습니다. 남북 문화 삶의 차이 고성은 너무나 힘들었습니다. 한국에 도착하여 하나원을 통해 한국 사회에 정착하게 되었습니다. 한국에 오면 모든 것이 다 해결될 줄 알았지만 생각과는 너무 달랐습니다. 우선 문화 차이가 너무 심했고 같은 말이지만 대화와 소통이 너무 어려웠습니다. 지금부터 나의 삶은 한 살부터 다시 시작이라는 생각으로 모든 것이 생소하지만 조금만 더 극복해보자는 생각을 하면서 열심히 앞만 보고 살아왔습니다. 한국에 와서 결혼도 하고 아이가 태어나면서 또 다른 삶이 시작됐습니다. 부모라는 입장에 하나의 엄마로 아이만큼은 상처를 입지 않게 훌륭한 아이로 잘 키우고 싶었습니다. 그러나 한국 생활은 너무 어려움도 많고 힘든 생활이었습니다. 사업하다가 망하기도 하였고 식당 파출부 등 해본 일 없이 다 해봤지만 번번이 고배를 마셨고 마음이 상처만 남게 되었습니다. 저는 너무 힘들어 교회를 다니면서 기도도 열심히 하고 교회에서 봉사도 많이 했지만 그것 또한 저에게 돌아오는 것은 상처뿐이었습니다. 아이에게만 해도 엄마의 아픈 상처를 남기지 않으려고 노력을 해봤지만 언어와 문화 차이로 인해 또 다른 피해를 아이가 받기도 했습니다. 학교에 다니면 탈북민 자녀라고 친구 부모님들이 아이에게 상처를 주고 그럴 때마다 제 심장은 멎는 것만 같았습니다. 제가 받은 상처는 괜찮지만 아이가 받는 상처는 부모로서 감당하기 너무 힘들었습니다. 늘 아이에게 엄마의 고향도 대한민국과 같은 한 나라이고 분단의 아픔을 가진 전 세계 하나밖에 없는 나라라고 자세히 설명해 주면서 무엇인가 아이에게 힘이 되어주는 일을 해야겠다는 생각이 들었습니다. 우선 언어와 문화 등의 이질감으로 인한 차이를 극복하기 위해서는 달라진 세계관을 인식하고 교훈을 찾고 대학을 다니면서 열심히 공부하여 사회복지사가 되고 탈북자라고 무시당하지 않는 든든한 엄마, 아빠로 딸을 지켜주기 위해 뼈를 깎는 아픔을 참으며 정말 열심히 살아왔습니다. 어떤 이유든 고향을 두고 생사한 자본이 사회에 와서 적응한다는 것은 결코 쉽지 않았습니다. 분단의 아픔으로 인해 많은 사람이 마음의 상처가 있고 새 삶을 산다는 것이 얼마나 힘든지 겪어보지 못한 분들은 상상도 할 수 없습니다. 무엇을 하든 어떤 사업을 하든 후회 없는 삶을 살지 말고 욕심과 야망을 버리고 따뜻한 마음으로 다른 사람들 상처를 치유하다 보면 나비 효과로 인해 우리들의 삶이 조금씩 달라질 수 있지 않을까 생각합니다. 그 삶으로 인해 저는 방과후 교실 운영을 하게 되었고 그 운영과 주요 활동들에 대해서 말씀드리려고 합니다. 아이를 키우면서 엄마가 하는 일들은 너무 많았지만 그중 가장 중요한 것은 아이와 대화를 하면서 올바른 가치관과 학습법을 가르쳐주는 것이 중요하다는 것을 알게 되었습니다. 한국어, 영어를 비롯한 모든 과목이 저희가 배운 거랑 너무나 달랐지만 아이들이 미래를 위해서라면 무엇이든 하고 싶었습니다. 지인을 통해 원어민 영어 교실 봉사를 하게 되었고 그로 인해 저희 아이뿐만 아니라 주변에 있는 탈북민들, 탈북 청소년들, 탈북민 자녀들이 교육에 너무 힘들어하고 공부로 인해 학교에서 왕따 되어 정착을 못하는 것을 알게 되었습니다. 한국에 온 탈북민 가족들과 자녀, 다문화 가정 자녀들을 위해 봉사하여 한국 사회의 무시와 유면의 아이콘이 아니라 어엿한 한국인으로 정착하고 나아가 평화와 통일의 여건으로 키우고 싶은 욕심을 가지게 되었습니다. 그리하여 저는 현재 남편과 함께 탈북민들이 한국 사회의 안정과 정착을 위한 후원 사업 및 상담, 혼자 탈북한 탈북 청소년들과 탈북민 자녀들, 다문화 가정 자녀들이 저희 아이처럼 상처받지 않도록 상담하고 방과 후 기본적인 학습 지도는 물론 문화 탐방, 다양한 현장 체험들을 꾸준히 실시하고 있으며
의지할 것 없는 덕고 어르신들을 위한 재가복지센터 등 봉사사업을 진행하고 있습니다. 이렇게 된 결과 학생들의 변화는 너무나 컸습니다. 큰샘 방과후 교실은 통일부 사단법인으로서 설립된 지 13년이라는 시간이 흐르다 보니 학생들에게도 많은 변화가 일어났습니다. 아이들은 성적이 모두 상위권으로 진입하였고 학교 생활과 친구 관계도 적극적인 자신감을 가지게 되었습니다. 무엇보다 학부모들이 너무 좋아하고 반응이 너무 뜨거운 다른 지역의 탈북민들이 우리 큰샘 방과 교실에 희망을 가지고 이사하겠다는 신청자가 늘어날 정도였습니다. 지난 시간들이 무척 힘들지만 잘 이겨내서 어느덧 대학생이 되어 자신의 꿈을 향해 열심히 공부하는 모습과 큰샘에 와서 동생들을 가르치고 봉사하는 모습을 보면 큰 보람을 느낍니다. 또한 세계평화여성연합에서는 지난 6년 동안 가치관 세우는 순결교육, 인성교육, 미술치료, 현장체험 등으로 교육적 지원을 꾸준히 해주셔서 아이들이 교육에 큰 힘이 되었습니다. 이 자리를 빌어 깊이 감사드립니다. 또한 탈북민 다문화 가정들을 위해 해야 할 일들을 저에게 2017년도 참 어머님 모시고 봉사상을 받게 해주시고 힘든 시간을 이겨낼 수 있도록 힘이 되어주시고 자식처럼 아낌없는 사랑과 정성을 다해주시고 믿음이 부모님이 되어주신 김종관 이사장님, 정성 이사장님께 다시 한번 감사드립니다. 저희 향후 계획은 사단법인 큰샘은 통일부에서 대북 전단, 물품 살포를 문제 삼아 본보기로 법인 취소를 당했지만 소송에서 승소하여 다시 활동을 재개하게 되었습니다. 취소 사유는 현 정부의 대북 정책으로 인한 북한 정부의 눈치 보기, 김여정이 하명법으로 인해 사단법인 큰샘에서 진행하는 인권 활동을 문제 삼아 현 정부와 통일부의 일방적인 제재로 인해 법인 취소되었지만 소송에서 승소되었습니다. 통일부에서는 법인 취소라는 이유로 학생들의 교육 후원을 소속 2년 동안 끊었지만 학생들의 교육은 결코 중단할 수가 없었습니다. 하여 힘들지만 지금까지 꾸준히 해왔고 앞으로도 그 어떤 상황들이 닥쳐와도 끝까지 할 것입니다. 교육은 멈출 수가 없습니다. 봉사 또한 멈출 수가 없습니다. 더 많은 탈북민들과 학생들, 성심성의껏 교육에 최선을 다할 것이며 통일이 되는 그날까지 통일이 되어서도 멈추지 않고 열심히 진행할 것입니다. 한반도의 통일 시대를 이해하고 적응하며 상호 교류 및 통합된 사회의 발전을 모색할 만한 능력과 태도를 지닌 대한민국의 한 시민으로 부모님들이 못다한 통일을 이루어 나가는 것이 저희가 해야 할 사명이라고 생각합니다. 한일미 웨비나에 초청해 주시고 탈북민들의 소리를 들어주셔서 너무 감사드립니다. 앞으로 많은 관심과 따뜻한 사랑으로 봐주시면 고맙겠습니다. 감사합니다. 네, 권리영 원장님 감동적인 말씀 감사드리겠습니다. 네, 원장님의 스피치를 통해서 평소에 우리가 접하지 못하는 탈북한 사람들의 삶과 그들이 겪고 있는 어려움을 알 수 있게 되었습니다. 남북 통일이 이루어진다면 죄송합니다. 우리가 반드시 직면하는 현실이기도 합니다. 원장님과 같은 선구자들의 노력과 경험이 많은 시사점을 우리에게 던져주셨습니다. 정말로 감사드리겠습니다. 네, 지금부터 오늘의 두 번째 패널을 모시는 시간이 되겠습니다. 두 번째 스피커를 모시기 전에 제일 코리안이라는 말에 대해서 잠깐 설명을 드리도록 하겠습니다. 많은 분들이 제일교포는 민단과 조청령 두 단체로 갈라져 있다고 생각하실 겁니다. 민단은 한반도 남쪽에 귀속을 하고 조청령은 북한에 귀속한다. 그러나 오늘의 두 패널 분들은 이런 구분 자체가 제일교포를 분단하는 원인 중에 하나라고 주장합니다. 제일교포를 일본에 사는 한민족, 즉 제일코리안, 통일의 상징이라고 이분들은 표현을 합니다. 네, 그러면 오늘 두 번째 스피커를 모시겠습니다. 이다 코지 대표이사님은 NPO 법인 우리 하나의 대표이사님을 맡고 계십니다. 이다 대표이사님은 일본 분이시지만
제일교포 가정의 양자가 되셨습니다. 현재 우리하나라는 단체의 대표이사로서 남북통일과 제일교포들의 화해를 위해 열심히 활동하고 계십니다. 이다 대표이사님의 활동이 인정받게 되어 지금 일본에 있는 조선대학교 권투 코치 활동도 하고 계십니다. 네, 그러면 이다 대표이사님 잘 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 저는 이이다 코지입니다. NPO 법인 우리하나의 대표이사를 맡고 있습니다. 우리하나는 한반도와 일본의 가교 역할을 목표로 활동하고 있는 단체입니다. 우리하나는 같은 나라에 살면서도 서로를 잘 모르는 일본 사람과 제일 코리안 분들이 만나는 기회를 제공하고 서로 이해를 함으로써 시작되는 우정을 만들기 위한 활동을 하고 있습니다. 제일 코리안 분들은 일본에서 많은 불편함 속에서 살고 계십니다. 이분들의 어려움을 이해하고 상황을 개선하기 위한 노력을 하는 것이 우리의 활동입니다. 제일 코리안 분들과 협조를 하면서 우리는 서로를 위해서 사는 사랑의 관계를 맺을 수 있다는 것을 확신했습니다. 이 발견이야말로 저희가 우리 하나라는 단체를 만들게 된 동기입니다. 우리 하나는 제일 코리안, 일본 사람, 한반도 사람들이 직접 자기 눈으로 보고 만지고 느낌으로써 참된 교류가 된다고 확신하고 있습니다. 그래서 우리 하나의 활동은 필드워크를 중시하고 있습니다. 우리의 활동인데요. 강연회, 학습회, 필드워크, 교류회, 제일 코리안 단체와의 협력 이벤트, 조선학교 지원 등이 있습니다. 저는 고등학교 때 아버지와 한국 여행을 가 독립기념관에 가게 되었습니다. 거기서 일본의 한반도 식민지 지배에 관한 역사를 접하게 되었습니다. 그 충격이 소년이었던 저에게는 너무나도 크게 와닿아 한반도 사람들에게 일본 용서받을 수만 있다면 이 목숨을 바치는 것도 마다하지 않겠다고 생각하게 되었습니다. 통일교관내 개시와 같은 꿈을 꿨습니다. 그 후로 한반도 일본 문제에 대해 진지하게 받아들이게 되고 한반도의 통일과 일본과의 화해 문제에 인생을 걸어왔습니다. 20대에 프로 권투 선수가 되어 한반도 평화 통일의 염원을 담아 남북 통일이라는 문자를 새긴 시합용 팬츠를 입고 링에서 싸웠습니다. 권투 시합의 수입은 조선학교에 기부했습니다. 프로를 은퇴하고 나서 2년이 되어 현재 조선대학교에서 권투 코치를 하고 있습니다. 저희 이런 활동을 알게 된 제일 코리안 한 분이 꼭 양자로 삼고 싶다고 하셔서 저는 제일 코리안의 양자가 되었습니다. 양아버지를 통해 제일 코리안의 역사와 권해에 관해 그리고 양아버지가 제일 코리안의 화해와 남북 통일을 위해 애써온 이야기를 듣고 저의 활동에 더욱 박살을 가게 되었습니다. 양아버지는 일본에서 태어난 제일교포 2세입니다. 조선이라는 차별대를 받으면서도 일본의 유명 대학을 졸업하고 염원이었던 조국 한국 땅을 밟으셨습니다. 대학에서 교편 생활을 하고 계시던 어느 날 국가보안법 위반이라는 죄로 잡혀 10년간 투옥되셨습니다. 죄목은 한국의 정보를 북한에 흘렸다고 하는 스파이 용의를 받으신 것입니다. 양부는 딱 한 번 분단 후에 귀국 사업으로 북한에 가 헤어진 누나를 만나러 간 것이 국가보안법 위반죄가 되었고 10년간 무고한 죄로 투옥되었습니다. 그 후 40년간 스파이용이라는 오명을 쓴 채 많은 고생을 하셨습니다. 2012년 무죄 판결을 받고 양아버지가 하신 첫 마디가 대한민국 만세였습니다. 조국으로부터 배신당한 양아버지였지만 조국을 미워할 수는 없었다고 하십니다. 양아버지는 늘 원망하는 마음을 버려야 한다고 하십니다. 조국을 지배하고 분단으로 몰고 간 일본, 억울한 죄로 투옥된 조국 한국에게도 원한을 품지 않고 조국 통일과 한일 관계 개선을 위해 여생을 바치겠다고 결의하며 살아가지고 계십니다. 그리고 조국 통일과 한일 관계 개선을 위해 일본 사람을 양자로 삼고 싶다고 하셨습니다. 이와 같은 양아버지의 삶에 저도 제 인생을 걸고 남북 통일을 위한 한국과 일본과 북한 관계 개선, 제일 코리안의 화해를 위한 일을 할 생각입니다. 저는 현재 NPO 법인 우리 하나 한반도와 일본의 가교들의 대표로서 뜻을 함께하는 일본 사람, 한국 사람, 제일 코리안 사람들과 함께 제일 커뮤니티 지원, 계몽, 섭외 활동 등을 하고 있습니다.
오늘은 하나의 코리아, 역경을 이겨내며라는 테마로 한반도의 평화 통일이라는 관점에서 저희들의 마음과 생각을 여러분께 정하고자 합니다. 일본은 패전 후 전순국에 의해 분단되어야 할 처지였는데 실질적으로 일본의 식민지 지배를 받던 한반도가 분단되어 버렸습니다. 이 분단으로 인해 무수한 이산 가족이 지금도 만나지 못하는 상황에 있습니다. 1950년에 터진 한국전쟁은 30개국 이상이 참전했습니다. 제2차 세계대전 때 전 세계에 떨어진 폭탄의 숫자보다 한반도에 떨어진 폭탄의 숫자가 더 많다고 합니다. 이것은 한반도가 동서냉적에 의한 공산권과 민주주의권 갈등의 대리전쟁의 현장이 된 것을 의미합니다. 분단의 상황은 70년을 넘어 지금도 계속되고 있습니다. 한반도의 문제는 세계의 대국이 엮인 세계대전의 대리전쟁입니다. 동아시아의 작은 반도가 세계전쟁을 계속 짊어지고 왔다고 한 사실을 우리들은 알아야 합니다. 이렇게 많은 나라가 참여한 전쟁이었음에도 불구하고 국제사회는 나무다라고 있습니다. 원래 한반도의 분단은 세계 다수의 나라들이 참여한 국제 문제이지 않습니까? 한국 전쟁에서는 대국의 대리와 같은 한국 동포끼리 싸웠습니다. 전쟁 최전선에서 가족, 친구, 민족끼리 서로 죽이는 상황이었습니다. 38선이 나눠지고 국토와 가족이 헤어진 채로 휴전 상태가 계속되고 있습니다. 한국 사람들이 이러한 대립 상태로 방치되어 있는 것은 세계의 오점이고 치부이지 않을까요? 오늘 이 웨비나에 참가하고 계신 분들은 적어도 한반도 문제에 관심을 가지고 있는 분들이라 생각됩니다. 우리들이 힘을 다해 이런 부조리한 상황을 해결해 가야 되지 않겠습니까? 이 한반도 분단의 원인은 일본 식민지 지배에서 시작되었습니다. 저는 일본인으로 한반도의 평화 통일을 향해 최대한 협력해 나갈 것입니다. 그러나 유감스럽게도 한반도의 통일은 일본만으로는 이룩할 수 없습니다. 이 문제는 사랑과 양심에 있는 세계 사람들이 함께 협력해야만 한반도를 이 무거운 짐에서 해방시켜 줄 수 있다고 생각합니다. 우리들은 역사 문제를 정치 문제시하는 경향이 있습니다. 한반도에 사는 사람들과 제외 코리안에게 있어서 남북 분단은 현재 진행형의 과정 문제이기도 합니다. 가족이란 사랑의 인연으로 맺어진 관계를 말합니다. 전 세계에 많은 사랑이 모이지 않으면 한반도의 평화 통일은 이룰 수 없습니다. 조국 분단의 비극으로 인해 흩어져 살고 있는 가족 사랑의 한과 슬픔을 누구보다도 알고 가슴에 품며 하루하루 살고 있는 사람들이 세계에는 700만 명이 있습니다. 해외 동포 코리안들은 중국, 일본, 사할린, 연해주, 베트남, 호주를 비롯한 전 세계에 살고 있습니다. 해외 동포 코리안들과 국제사회가 함께 이 한반도의 문제 해결을 위해 최선을 다해야 한다고 저는 생각합니다. 많은 분들은 제일 코리안이라는 용어에 익숙하지 않으실 겁니다. 아마 민단, 조총련과 같은 이름 쪽이 더 익숙해져 있을 것입니다. 그러나 저는 일부러 민단이나 조총련이라는 이름을 쓰지 않고 있습니다. 원래는 하나의 민족인데 본인들이 원하지 않는 역사적 경위, 정치, 사상적 배경에 의해 민단과 조총련으로 분단되어 버렸기 때문입니다. 저는 한반도의 통일과 제일 코리안의 화해를 원하기 때문에 민족을 분단시켜버리는 이 명칭을 쓰고 싶지 않습니다. 일본에는 많은 제일 코리안 분들이 계십니다. 제일 코리안이란 한반도 출신으로 전쟁 전에 정착한 분들 혹은 노동력으로 끌려온 분들과 그 자손들을 말합니다. 일본에 재류하는 한국, 조선호적의 외국인 및 특별 영주자 자격을 가진 경우가 많습니다. 제일 코리안과 함께 활동하고 있는 사람으로서 제일 코리안에 관해 얘기하고 싶습니다. 세계에는 750만 명의 제외 코리안이 있고 일본에는 약 80만 명이 있습니다. 그 중에도 일본에 있는 코리안은
국적이나 권리, 차별, 이데올리의 대립 등 많은 복잡한 상황에 있습니다. 제1코리안 중에서도 조선 국적을 가진 분들에 대한 인식은 매우 부정적이라고 할 수 있습니다. 특히 조선학교에 다니는 아이들에게 심한 욕설, 학교 앞에서는의 폭언에 관해서는 수준 높은 일본 사람으로서 해서는 안 되는 행동이라고 생각합니다. 일본의 패전은 한반도가 독립하여 식민지 지배로부터 해방된 제1코리안 분들은 해방 직후 조국의 분단과 가족과의 분단을 직면하게 됩니다. 식민지 지배로 쇠약해졌는데 조국이 세계 규모의 전쟁터가 되어 그 손톱 자국은 한반도뿐만 아니라 일본에 남겨진 코리안들 속에서도 70년 이상 고통을 주고 있습니다. 평화적인 남북 통일을 하기 위해서는 통일 상태였던 한국을 경험하고 통일을 염원해온 제1코리안의 존재가 열쇠가 됩니다. 제가 활동하면서 일본 전국 어디를 가도 남북 통일, 즉 분단된 가족이 또다시 하나가 되기만을 하염없이 원하는 제1코리안을 만났습니다. 그들 대부분은 한반도가 아직 하나의 나라였던 시대에 남한에 살다가 식민지 치하에서의 생활고나 여러 가지 이유로 일본에 오게 되었습니다. 많은 제1코리안은 그런 일본에서도 비참한 생활을 하면서도 조국의 독립과 분단, 후는 조국의 통일을 바라고 그 마음을 이어가며 가족의 힘으로 견뎌온 역사의 산 증인들이기도 합니다. 대한민국이 고향이고 조선민주주의인민공화국의 친척 가족이 살고 더욱이 일본이 키워준 부모이기도 합니다. 한반도와 일본의 겉과 속의 모든 것을 보고 살아온 사람들이 제1코리안이라고 할 수 있습니다. 이러한 의미에서라도 한반도 통일의 역사는 제1코리안이 쥐고 있다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 일본 전국에는 160개 이르는 조선인 전몰자 희생자의 위령비가 있습니다. 이 위령비는 돌아가신 조선인을 추도하고 일본과 한반도의 화해와 평화를 바라는 사람들에 의해서 세워졌습니다. 저는 이러한 조선인 강제 연행 유적지나 옛 한강도의 현장을 가서 당시의 상황을 각가지 각도에서 배우며 돌아가신 분들을 기리는 활동을 하고 있습니다. 일본 국내에서 돌아가신 조선인 전몰자나 강제 연행되어 와서 일본에서 돌아가신 분들의 위령을 몇십 년에 걸쳐 계속 활동하고 계시는 분들도 계십니다. 도요토미 히데요시의 임진왜란 때 전승의 증거로 코와 귀를 잘라 일본으로 보냈다고 하는 이야기는 여러분도 알고 계시리라 생각합니다. 그 규모덤에서 희생자들의 제사도 드리고 있습니다. 일본 각지 지자체에서도 돌아가신 조선에서 온 노동자나 전몰자의 위령자를 올리고 있습니다. 이 위령제는 일본 사람, 제1코리안, 한국 사람이 함께 드리고 있습니다. 제1코리안의 화해도, 한일의 화해도 먼저 제1코리안이 왜 일본에 있는지, 한국과 일본, 북한과 일본 사이에 도대체 무슨 일이 있었는지를 아는 것으로부터 시작합니다. 이 웹비나의 취지이기도 합니다만 먼저 아는 것이 중요합니다. 모르고서는 아무것도 시작할 수 없습니다. 제가 아직 20대 초반일 때 제1코리안들과 친하게 지내고 싶어서 제1코리안 커뮤니티에 들어간 적이 있습니다. 거기에서 왜 일본 사람이 여기에 왔어? 돌아가라는 말이라도 하는 듯 차갑게 대했습니다. 너희들 일본 사람이 뭘 알아? 라고 호통치는 사람도 있었습니다. 친구가 되고 싶어 찾아간 저는 슬펐습니다만 거기서 저는 제1코리안은 일본 사회에서 이런 취급당했다는 것을 알게 되었습니다. 일본 사회에서 제1코리안이 나는 이씨입니다, 김씨입니다, 박씨입니다 라고 얘기하면 왜 여기에 조선인이 있어 조선으로 돌아가 라는 말을 듣기도 합니다. 제1코리안 사람들은 지금까지 일본 사회에서 이러한 취급을 받아왔다는 걸 알게 되었을 때 눈물이 멈춰지질 않았습니다. 이런 사실도 알지 못한다면 아무것도 시작할 수 없습니다. 제1코리안 분들을 사랑하고 싶어도 내 자신의 무지 때문에 오히려 상처를 주는 일 또한 있다는 것을 배웠습니다. 그렇기 때문에 안다는 것이 제1코리안의 화해, 한일의 화해, 남북의 화해에 있어서도 선결이라는 것을 많은 경험을 통해서 배웠습니다. 알지 못하면 진정한 출발은 있을 수 없고 아무리 시간이 지나도 종착점에는 이르지 못합니다.
이러한 웨비나를 통해 한 사람이라도 많은 사람이 한반도의 분단의 아픔과 지금도 이루어지고 있는 분단의 아픔 속에 살고 있는 제일 코리안들에게 관심을 가지고 그들의 소리 없는 소리를 들어 함께 남북 통일을 향해 나아가 주시길 진심으로 기원하면서 저희 이야기를 마치고자 합니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 네, 이다 고지 대표이사님 감사합니다. 대표이사님의 기구한 인생 스토리는 우리에게 큰 충격이었습니다. 일본 사람으로 태어나 제일 코리안 가정의 양자가 되어 인생을 바쳐 남북 통일과 제일 코리안 화합을 위해 활동하시는 그 모습은 많은 사람들의 가슴을 울렸을 것입니다. 이다 대표이사님 정말 감사합니다. 네, 그러면 세 번째 스피커를 모시겠습니다. 세 번째 스피커 전대성님은 일본에서 태어난 제일교포 3세입니다. 초등학교 때부터 고등학교까지 일본에 있는 조선민족학교를 다녔습니다. 조선학교 졸업 후에도 남북 통일을 기원하는 마음으로 많은 활동을 하고 있습니다. 특히 자신의 출신 학교인 조선학교 지원을 위해 홍보, 계몽 활동을 활발하게 전개하고 있습니다. 오늘은 잘 알려지지 않은 제일교포로서의 경험을 이야기해 주시겠습니다. 전대성님 잘 부탁드리겠습니다. 예, 여러분 안녕하세요. 저는 전대성이라고 합니다. 오늘은 남북 통일은 조선학교와 함께라는 제목으로 이야기하고자 합니다. 잘 부탁드립니다. 저희 외할아버지는 분단 전 한반도의 북쪽, 현재의 조선민주주의인민공화국 평안남도 출신입니다. 외할아버지는 일제감정기 1942년 16살 때 가족과 생이별을 하여 만주에서 홀로 일본으로 건너온 제일동포 1세입니다. 그 당시 일본에서는 조선 사람에 대한 차별이 너무 심했기 때문에 외할아버지는 어쩔 수 없이 일본 국적으로 변경해서 일본 사람으로 살아야 했습니다. 또 아이들이 조선 사람으로 차별받지 않도록 외할아버지는 자신을 숨기시고 살았기 때문에 저희 어머님께서 외할아버지가 조선 사람이라는 것을 안 것은 20살 때였습니다. 어머니는 왜 조선 사람이라는 것을 숨겨야 했는지 나라, 민족, 언어, 가족, 이름 모두를 잃고 일본 사람이 되어야만 살 수 있었던 아버지가 너무나 비참하고 슬프다며 어떻게 하면 조선 사람으로 당당히 살아갈 수 있는지 계속 고민하셨습니다. 그리고 만나게 된 것이 조선학교입니다. 조선학교 학생들은 조선민족이라는 자신감과 자존심이 충만하였고 이국 땅인 일본에서 자신의 민족, 언어, 문화를 자유롭게 사랑하는 학생들의 모습이 너무나도 아름답게 빛났고 있었다고 합니다. 그 후 우리 조상님들의 큰 소원이 이루어진 것처럼 제일동포 3세인 제가 조선학교에 입학하게 되었습니다. 저는 초등학생부터 중학생까지 9년 동안 조선학교를 다니며 선생님이랑 친구, 학부모들한테 가족사랑, 민족사랑을 아주 많이 받으면서 자라왔습니다. 외할아버지와 어머니, 이대에서 잃어버린 민족을 3세인 저 때가 되어서야 드디어 되찾을 수 있었던 것입니다. 그럼 제가 다니던 조선학교란 어떤 것일까요? 조선학교에서는 국어로서 우리말을 공부하고 조선지리, 조선역사 수업이나 조선무용, 조선노래, 음악, 악기를 통해 자신들의 뿌리가 있는 한반도를 알고 정체성을 기릅니다. 학교에서의 수업이나 친구, 선생님과의 대화는 모두 우리말을 사용하기 때문에 우리말을 전혀 모르는 학생들도 1년만 다니면 우리말로 대화를 할 수 있게 됩니다. 여학생들은 학교 내에서 치마저고리로 갈아입고 수업을 받습니다. 옛날에는 치마저고리를 입고 학교를 다녔다고 합니다. 이와 같이 일본에서 오랜 세월 동안 민족 교육을 하고 있는 곳은 조선학교밖에 없을 것입니다. 민족의 전통과 문화를 지키는 우리에게 조선학교는 민족의 생명성이라고도 할 수 있습니다. 무엇보다 선생님, 학생, 학부모가 서로 도우면서 하나의 대가족을 형성하고 있습니다.
그 가족 사랑이 가득 찬 제일동포 공동체의 중심인 조선학교는 우리에게 사랑을 가르쳐주는 것이자 돌아가야 할 집이자 마음의 고향입니다. 그래서 우리는 그런 조선학교에 대해서 애정을 담아서 우리 학교라고 부르고 있습니다. 우리 제일동포들이 민족성을 잊지 않고 오늘도 당당히 조선 사람으로 살아갈 수 있는 것은 바로 조선학교 덕분입니다. 그리고 또 하나 조선학교를 이야기하는데 절대 빼놓을 수 없는 것이 있습니다. 제일동포들은 조선학교에서 민족의 몫을 지켜왔는데 그것은 대체 무엇을 의미하는 걸까요? 제일동포란 한국 사람도 아니고 북한 사람도 아닙니다. 제일동포란 한반도가 분단되기 전 한나라였을 때 일본에 건너온 사람들과 그 자손을 말합니다. 제일동포로서의 정체성을 분명히 갖는다는 것. 그것은 우리 할아버지, 할머니가 살았던 나라를 다시 되찾고 싶다는 강한 바람을 갖고 있다는 것입니다. 우리의 소원은 남북 통일입니다. 조선학교에서는 남북 통일을 바라는 공부를 많이 합니다. 예를 들면 조선학교의 운동회에서는 단일기를 개항해서 분단을 슬퍼하고 통일을 기원하는 노래와 춤, 음악을 많이 배웁니다. 학생들은 통일을 바라는 그림을 그리고 잡문과 시를 씁니다. 실제로 조선학교 학생이 쓴 시를 하나 소개해드리겠습니다. 기다려지는 조국 통일. 도쿄 조선 제3 조국학교 조국부 5학년. 조국 통일은 몇 년 후일까? 1년 후일까? 3년 후일까? 먼 앞날일까? 우리의 고향인 우리나라가 하나가 된다니 너무너무 기쁘구만. 온 세상의 기쁨을 다 독차지한 것 같구나. 지금 우리나라에서는 남북이 하나가 되는 좋은 소식들이 쏙쏙 들려오는구나. 나도 정말 기쁘고 전 세계 조선 사람들도 기쁨에 설레고 있어. 조선은 나쁜 나라. 매일처럼 텔레비에서 들려오는 그 소리 잊을 수가 없어. 놀랍고 슬펐고 가슴이 아팠어. 엄마가 알려주신 우리나라는 그렇게도 좋은 나라인데 내가 배운 우리나라는 친절한 나라인데 왜 나쁜 말을 하는지 알 수가 없어. 조국이 통일되면 리상가족의 슬픔도 가셔지고 전쟁이 없는 평화로운 세상, 미국과도 일본과도 사이가 풀리면 이젠 아무도 나쁜 소리 안 할 거야. 아, 그리운 내 조국. 하나가 된다면 얼마나 좋을까. 여러 나라 사람들이 우리나라 찾아와 좋은 점을 더 많이 찾아낼 거야. 온 세상이 놀랄 거야. 통일은 몇 년 후일까? 1년 후일까? 3년 후일까? 혹시나 내일은 아닐까? 우리나라가 통일된다면 난 가족 친척들과 함께 맨 먼저 달려갈 거야. 아, 기다려지는 조국 통일. 이렇게 그냥 순수하게 남북 통일을 바라는 학생들이지만 언제 어디서나 그림자처럼 달라붙는 것이 차별 문제입니다. 제 경험으로는 학교에 갈 때나 학교에서 집에 돌아올 때 전철이나 버스 안에서 일본 사람 어른으로부터 폭언을 듣거나 괴롭힘을 당하는 경우가 많이 있었습니다. 아는 선배는 역의 개찰국에서 야구배 들어 맞은 사건도 있었습니다. 또한 학교 앞에서는 일본 의 집단들이 확성기를 들고 헤이트 스피치를 하기 때문에 수업이 자꾸 중단되기도 하였습니다. 처음에는 무서웠던 헤이트 스피치도 계속 듣다 보면 익숙해져서 아무것도 느끼지 않게 됩니다. 그 밖에도 고등학교 무상화 문제랑 보조금 문제 등 고국적인 조선학교 차별은 일제감정기 일본의 정책을 떠올리게 합니다. 해방된 지 이미 76년이 지난 지금도 황미나 정책 속에 있다고 느끼는 것이 현실입니다. 그리고
제가 일본 사람을 접하면서 가장 느끼는 것은 조선학교에 대한 편견을 가지고 계시는 분이 많다는 것입니다. TV에서 나오는 편파 보도나 누가 썼는지도 모르는 인터넷 기사만 봐도 마치 다 본 것처럼 조선학교를 비판하는 사람들이 너무 많습니다. 이것은 조선학교뿐만이 아니라 모든 곳에 다 해당되는 문제라고 생각합니다. 상대방의 잡모습은 직접 만나러 가서 피부로 느끼고 소통하고 상대방의 목소리에 귀 기울일 때 비로소 알 수 있습니다. 이렇게 일본에서 차별과 편견에 맞서 싸우고 있는 조선학교 학생들이지만 더 나아가 한국, 북한, 일본의 정치 문제까지도 조선학교 문제로 부각되고 있습니다. 한일 교육이라고 하면 비난받고 한국의 대일 정책으로 비판받고 북한이 미사일을 칠 때마다 학생들이 상처를 받는 거죠. 세 나라 사이에 커다란 일그러짐에 밑바닥에서 살고 있는 사람들이 조선학교 학생들이라고 할 수 있습니다. 하지만 이 큰 일그러짐을 메우고 다시 한번 세 나라를 연결해서 원래 모습으로 돌아가게 할 수 있는 존재도 또한 조선학교 학생들이라고 저는 확신하고 있습니다. 조선학교에서는 흔히 남쪽을 고향, 북쪽을 조국, 일본을 모국이라고 말합니다. 고향, 조선시대 남쪽, 지금의 한국은 우리의 조부모가 태어난 나라이며 우리 민족 사랑의 출발점입니다. 조국, 조선시대 북쪽, 현재 북한은 우리를 국민으로 인정해 줬고 조선학교를 지키고 사랑해 줬습니다. 그리고 우리는 모국 일본에서 태어나고 자랐으며 어머니의 사랑을 느끼고 살고 있습니다. 조선학교 학생들은 북쪽에도 남쪽에도 언제든지 갈 수 있습니다. 한국과 북한, 일본을 직접 보고 알고 느끼고 생각하고 사랑하고 사랑받고 살았기 때문에 더 깊은 진실한 세계를 알고 있습니다. 조선학교 학생들은 세계의 큰 사랑으로 쌓여있고 세계의 사랑이 겹쳐진 존재입니다. 저는 한반도와 일본의 평화에 가장 가까운 존재가 조선학교 학생들이라고 생각합니다. 세 나라를 잇는 평화의 다리가 되려고 열심히 살고 있는 아이들입니다. 그들이 진정한 의미에서 당당하게 살아가려면 반드시 남북 통일이 필요합니다. 그리고 남북 통일을 바라는 여러분에게도 꼭 그들은 필요한 존재입니다. 만약 여러분들이 밖에서 볼 수 없는 조선학교 아이들의 내적인 아름다움과 고귀함 그리고 신실한 모습을 알게 된다면 분명 남북 통일은 눈앞에 다가올 것입니다. 우선 조선학교에 관심을 가져주셨으면 좋겠습니다. 그리고 꼭 한번 조선학교에 놀러와 주세요. 한국, 북한, 일본의 사랑이 넘치는 학생들이 여러분을 기다리고 있을 것입니다. 현청해 주셔서 감사합니다. 네, 정대상님 감사합니다. 일본에는 그렇게도 많은 조선학교가 있는데 많은 사람들이 잘 모르고 살았을 것입니다. 지난달에 저는 대성시 안내로 조선학교를 방문했습니다. 거기서 만난 선생님들 그리고 학생들의 순수한 모습에 놀랐습니다. 학교 곳곳에 남북통일을 바라는 슬로건이 달려 있었습니다. 조선이라는 말이 분단 이전의 면칭인 만큼 북한을 뜻하는 것이 아니라는 것을 많은 사람들이 모르고 있었을 것입니다. 귀중한 내용을 우리에게 알려주신 전 대선님에게 다시 감사를 드리겠습니다. 네, 다음은 오늘 마지막 스피커를 소개하겠습니다. 비아트리스 비숍 이사님은 독일 뮌헨 외교협회 이사님이십니다. 이사님은 TV 저널리스트이자 정치학자, 작가이시기도 합니다. 전문 분야는 국제정책, 번역관리입니다. 네, 그러면 비아트리스 이사님 잘 부탁드리겠습니다.
친애하는 Dr. 문은식 Julia Moon. 세계일당님, Peace 세계 leaders, 여성 ladies 평화 and gentlemen 네트워크의 of the 평화 지도자, Global Women's 그리고 Peace 신세 Network. 숙녀 I 여러분, appreciate and 오늘 이 enjoy 자리에서 being here 한반도 today. 화해 taking 방안을 part 논의하는 in this important 중요한 토론에 forum 함께하게 on 돼서 매우 elaborating 영광으로 solutions 생각합니다. for reconciliation on the Korean Peninsula. General principles of reconciliation are the long-term goal of reunification is 통일의 장기 목표는 defined as a 일반적으로 constitutional matter. 수용되는 공존의 based on a 규칙과 reconciliation 비폭력적인 with generally 갈등 해결 accepted 및 rules 이해 of 조정을 coexistence 제공하는 제도에 and 대한 화해를 기반으로 institutions 하는 that provide 헌법상의 문제로 nonviolent 정의됩니다. conflict resolution and mediation of interests. This requires a 이를 systematic 위해서는 transformation of the 정치 political 체제의 system. 체계적인 전환이 But to 필요합니다. achieve this, additional 그러나 이를 efforts are 위해서는 needed 가치와 헌법에 to 대한 establish 사회적 a 공감대를 social 형성하려는 추가적인 노력 consensus 또한 on values 필요합니다. and the Constitution. There is where politics of the 여기에서 past, 과거의 die 정치인 German Vergangenheitsbewältigung, 과거를 이해하고 comes into 소화하여 play. 청산하기가 It has 작용하게 three 됩니다. essential tasks to 이로써 fulfill. 화해, 회복적 정의, 그리고 Reconciliation, 기억이라는 세 가지를 restorative 이루게 됩니다. justice and remembrance. At the center of this process is the 이 intention 과정의 to never let 중심에는 it 다시는 happen 이런 again, 일이 일어나지 which 않도록 strengthens the 하려는 common 뜻이 interest 있으며 for 이는 화해와 reconciliation 더 and a better 나은 미래를 future. 향한 공동의 Are we 관심을 talking about 강화시킵니다. nation building? Here two currents clash on 국가 one 건설에 hand. 대한 We 내용인가요? will find ourselves in a 여기에서 두 가지 post-national 흐름이 constellation. 충돌합니다. In 그 which 중에 an 하나는 emerging 우리가 이제 cosmopolitan 경제, world 정치 및 unity 사회에 대한 suggests that the 국가적 national 접근을 references 뛰어넘어 of 새로운 통일 economic, 세계를 이루고자 하는 policy, 포스트 and 국민적 상황에 처해 society 있음을 need 알게 to 됩니다. recede into the background. In the case of Korea, as in Germany, 독일에서 constitutional 그러했던 것처럼 patriotism is 한국에서도 called for 개인의 instead 애국심과 of individual 자긍심이 아닌 patriotism and 헌법적 pride. 애국심이 In 요구됩니다. short, this means globalization 이는 represses 세계화가 nationalism 민주주의를 and the 억압하고 rule of 법의 law 지배가 overrides 국가적 national and 또는 문화적 cultural 가치를 values. 압도하게 된다는 뜻이나 But 다름없습니다. why is so much being done in 그런데 transition 무엇 countries? 때문에 체제 Means 전환 countries in 국가들, a state of 불확실한 국가들은 uncertainty to 국가 create a national 정체성과 강한 identity 민족 의식 and a 형성을 strong national 꾀하고자 그렇게도 consensus. 많은 일을 하는 것일까요? Reconciliation here means 여기서 first 화해는 and foremost 무엇보다도 an 폭력의 understanding 희생자와 and 그들의 acknowledging 고통에 대한 past 과거의 offenses 범죄를 toward the 이해하고 victims of 인정하는 것을 violence and their 의미합니다. suffering. Examples of that are the victims who were 대표적으로 shot 철의 as 장벽을 they tried to 넘으려다 cross 총에 over the 맞은 Iron 희생자, Curtain, 전체주의 victims of 정권 oppression by 탄압의 희생자 등이 totalitarian 있습니다. regimes and so on. Acknowledging these offenses 이러한 are 범죄를 a 인정하는 precondition for 것이 통일을 creating 위한 새로운 a 기반을 new common 만드는 데 ground for 필요한 전제 unification. 조건이 됩니다. Also, a well-constructed political constitution 잘 is the 구성된 determining 정치 prerequisite 헌법은 for the 민주적 success of 변혁 과정의 democratic 성공을 위한 transformation 결정적 processes. 전제 조건이라고 할 The 수 basic 있지만 social 화해에 consensus 기반을 based on 둔 reconciliation 기본적인 사회적 is 합의 also 또한 pivotal. 결코 빼놓을 수 없습니다. Germany, for example, has a fractured history, 예를 들어 meaning sharply 독일은 varied 분단의 역사를 political 가지고 structures and 있습니다. regimes in the national 과거에 past, 급격하게 which was 변한 정치 originally 구조와 meant 체제를 to promote 의미하는데요. self-assurance 본래 and 자기 national 확신과 identity, 국가 yet 정체성을 became a 증진하기 case 위한 and source 것이었으나 of conflict. 갈등의 사례이자 Since 원인이 the founding 되었습니다. of the German Reich, 1971년 독일 제국이 1871, 수립된 이래 Germany 독일은 has 정권 experienced 교체를 5 해서 5개의 regimes and 정권을 regime 겪었습니다. changes. The last regime which overcame the 독일 division of Germany 영토에서 40년 from 동안 두 개의 국가 및 1949 사회 질서와 to 내부 사회 1989, 계급 갈등을 겪은 after 후 40 years of 독일의 two-state 분단을 and 극복한 social 마지막 orders on 정권 German soil and an 1949년부터 international social 89년은 conflict, 여전히 경제적, class 정치적 분리를 conflict, 남겼습니다. left behind a still existing economic and 통일 political 이후에도 segregation. 양국 Even after 국민의 the 경제적 평등에 관련해서 reunification, certain 연금과 obstacles 대출의 장애물이 existed in 존재했습니다. connection to economic equality of the people in both German countries, with pensions and loans. The people in 서독 the West 사람들은 had to 동독 deal 경제 with the 재건을 solely, 위한 which 세금 means to 기부를 provide 의미하는 tax contributions 소리를 towards the rebuilding of 부담해야 East German 했습니다. economy. The existing German regime can be understood 기존 as 독일 another 체제는 new 무엇보다 type of regime, 유럽연합으로서의 most 주권 of 이양이 all 계속되고 because 있기 of an 때문에 ongoing 또 transfer 다른 of 새로운 sovereignty 유형의 to the 체제로 이해할 수 European Union. 있습니다. There is hope for the future. This possible in 바로 political 이러한 종류의 integration, 사회적 학습 과정과 고통스러운 identity 과거를 and 정리하는 self-assurance 과정을 will 통해 be promoted precisely 정치적 통합, through this kind of 긍정적인 social 자기 learning 정체성 processes 및 in 자기 dealing 확신이 with a broken 촉진되며 and painful 그런 점에서 past, 미래에 as 대한 Roland 희망이 Tada 있습니다. from the University of Osnabrück mentions. Thoughts on practice using the German example. How were the Germans now reunited after the brute division 독일을 예로 with 보는 wall 예로 construction, 살펴보는 border 실천, shots,
and almost complete closure, which 도시와 지역, divided not only 사회뿐만 cities 아니라 and 가족 communities 전체를 but also 분열시킨 whole 벽의 건설, families. 국경에서의 총격, Well, 그리고 before 폐쇄 the 등의 unification, 무자비한 of 분열 course, there 이후에 were still very 독일인들은 limited 어떻게 contacts 재결합할 수 within the 있었을까요? family, as the reunions were difficult and 물론 lengthy 통일 or even 이전에는 승인 dangerous in 없이 case of 국경을 넘는 unauthorized 가족 간의 border 상봉은 crossings. 매우 어렵고 But then 위험하기까지 했기 became the 때문에 매우 collapse of 제한적이었습니다. the SED 그러나 regime. The people in SED East 체제, Germany 독일 rose up. 사회주의 These 통일당의 spirits 분해와 emanated from the 함께 Protestant 동독 churches and 사람들이 the 일어났습니다. assemblies within them. Reunification had to happen virtually 그 overnight. 정신은 개신교 The path that follows 교회들과 was 그 안의 to draft 모임으로부터 rules 촉발되었습니다. externally 통일은 and 하룻밤 internally, 사이에 the 이루어져야 great task 했습니다. of the Kohl government. The important task 그 후 that 코올 followed is 정부의 not to 중요한 be 임무로서 underestimated. 외부 및 The 내부 규칙 rebonding 초안이 and growing together 작성되었고 of Germans 뒤이어진 핵심 who had 과제는 grown 서로 apart 다른 from 사회 each other in 시스템에서 different 떨어져 social 성장한 systems. 독일인들이 What greatly 재결합하여 함께 assisted 발전한 in 것이었습니다. recreating national 국가 identity were 정체성을 several events. 재창조하는 데 The 크게 World 도움이 된 Cup 것들이 on German 있습니다. soil, a German pope, and 독일 the federal 땅에서 president 치러진 from the East, 월드컵, who was a 독일 Protestant 교황, pastor. 동독 개신교 But 목사 출신의 not at 연방 least 대통령, also a 그리고 chancellor who 동독 came from the 출신이면서 East but 서독 was 사회 anchored in the 시스템에 Western social 정착한 system. 총리 At the 등입니다. same time, this component called for an 동시에 increased effort to integrate Germany into Europe. 콘라드 As the 아데나워가 Adenauer 이미 유럽에서 미래의 administration 재통합, already 즉 envisaged for 유럽에서의 future 독일 통일을 예견했지만 reunification, a Germany united 독일을 in Europe. 유럽으로 통합하기 This 위해서는 더 European 많은 anchoring 노력이 was the 요구되었습니다. precondition for the German reunification. Otherwise, no ally and no European 유럽으로의 state would 통합은 have ever 독일 통일의 accepted 전제 the 조건이 되었던 reunification 것입니다. because of the 그렇지 painful 않았다면 고통스러운 historic 역사적 experience in 경험과 Germany's 독일의 past. 과거 때문에 What lessons can be 동맹국이나 drawn 유럽 국가는 from 통일을 this for the 받아들이지 Korean 않았을 Peninsula? 것입니다. An abrupt 한반도가 얻을 수 있는 reunification 교훈은 should be avoided 무엇인가요? as much as possible. 갑작스러운 And it is 통일은 not 최대한 a 피해야 question 하며 of absorption. 특수 The 통일의 way 문제가 forward 되지 is 말아야 clearly 합니다. the establishment of a gradual peace order. It is about integration, 앞으로 not 나아갈 only 길에서 중요한 nationally, 것은 but also in the 점진적인 long 평화 term 질서를 into the 확립하는 regional 것입니다. environment. 이는 Steps in this 국가 direction 내뿐만 아니라 include 장기적으로 볼 economic 때 cooperation 지역 in special 환경의 economic 통합에 가는 zones, military 것입니다. confidence 이 building 방향으로 measures, 나아갈 때 필요한 including 단계 through 중 하나가 international 경제 bodies 특별 such as the 구역에서의 International 경제 Atomic 협력, Energy Agency, 국제 원자력 기구와 non-political 같은 국제 exchanges and 기구를 통한 cooperation projects. 비정치적 교류 및 Here, the 협력 Korean 프로젝트를 통한 Peninsula 군사적 can 신뢰 act 구축 as a link 조치입니다. between the Pacific and the Eurasian continent. In cooperation with neighboring 여기에서 countries, 한반도는 with Russia, 러시아 strategic 전략적 partnership, 공관적 and the 관계를 United 가지고 States. 미국과 In 함께 이웃 conclusion, what did it take to 국가들과 bring about 협력해서 German unification? 태평양과 First, 유라시아 nation 대륙에 있는 building, 연결고리 recreating a 역할을 new 할 수 national 있습니다. identity, and second, 결론적으로 integration 독일 통일을 surrounding 이루기 위해 필요한 countries. 것은 In which 무엇이었을까요? case, with the 첫째, in 새로운 this 국가 is the 정체성을 case with the 재창조하는 Asian 국가를 Pacific 만들고, region. This 둘째, will be most 주변 effective 국가인 if done 아시아 in a step-by-step 태평양 지역과의 fashion. 통합을 This 이루는 also 것입니다. applies to the formation of a 단계별로 monetary 진행하면 union, 효과될 for instance. 것입니다. 이것은 Again, how 화폐 can 통합 the new 등에도 national 적용됩니다. identity be created? 다시 For 말하자면 example, 새로운 joint 국가 sporting 정체성은 events. 어떻게 We remember 만들어질 수 있습니까? Pyeongchang Olympics, 예를 들어 economic 평창 cooperation 올림픽과 같은 as in 합동 special 체육대회, economic zones, 경제 and through 협력, religion 그러니까 as 경제 특별 같은 Reverend 경제 협력, Moon's 그리고 decades 한반도 of 통일을 위해 investment in the 수십 년간 투자해 reunification of 오신 Korea. 문선민 finally, 총재님을 what 통한 can the women do? 종교입니다. Women 그리고 hold families 마지막으로 together 여성들은 and are 무엇을 할 수 important part 있을까요? of the social order. 여성은 Women 가정을 in 하나로 turn 묶고 are 사회 traditionally 질서에 assigned 중요한 to food 역할을 합니다. processing, meaning 전통적으로 cooking, but 여성은 also 요리, food 즉 production. 식품 가공뿐만 As 아니라 we all 식품 know, good 생산을 cuisine 맡습니다. unites nationalities and serves to 우리 promote 모두가 international 알다시피 좋은 understanding. 요리는 국경의 With 벽을 Italian, 뛰어넘게 Greek, 합니다. Indian, and other 우리가 ethnic 살고 있는 restaurants 도시에 in 있는 many of 이탈리아, our countries, 그리스, we 인도 can 및 다른 connect 민족의 naturally 레스토랑을 to the 통해 other culture 다른 and their 문화와 tradition. 전통을 자연스럽게 Hence 접할 my 수 있습니다. suggestion to create a thematic hub 끝으로 저의 consisting of 제안입니다. the components of politics, 정치, economy, 경제, 기술 technology, 및 and 사회 등으로 society, 구성된 as 주집의 PEPs, 허브를 a foreign 생성하는 policy 것입니다. ecosystem. The theme is a cultural asset of the Korean Peninsula, like Argan Oil Door in 주제는 Morocco, 세계 created 평화 with 여성연합이 new 제안한 technologies and 비무장 distributed 지대 평화 with online sales, 평화존 as suggested 개발 a 프로젝트에서 project by 제안한 We 한반도의 Women 문화재를 for World Peace for the development of 신기술로 a cultural 개발하여 peace 온라인 zone in the 판매로 DMZ. 유통하는 방법입니다. Such a successful project 이러한 can 프로젝트의 serve as a 성공은 tool 사람들의 for 뜻을 모으고 rebonding people 힘을 and 모으는 a reason to 원동력이 될 work 것입니다. together. This is my suggestion to you today, and I wish you a very nice evening. 감사합니다. 네, 비아트리스 비숍 이사님 감사합니다. 독일의
독일의 분단과
통일의 경험을 바탕으로 한반도 통일의 가만성에 대해 전문적인 차원에서 언급해 주셨습니다. 네, 그럼 지금부터 질의응답 시간을 가지도록 하겠습니다. 시간이 한정되어 있기 때문에 오늘은 한 스피커당 하나의 질문만 받도록 하겠습니다. 네, 질문이 있으신 분들은 화면 밑에 있는 Q&A 창에 써주시기 바랍니다. 그리고 스피커분들은 한 질문당 2분 이내에 답을 해주시기 바랍니다. 네, 비아트리스 비숍 이사님에 대한 질문도 Q&A 창으로 보내주시고 이메일 주소를 남겨주시면 나중에 답을 보내드리도록 하겠습니다. 네, 그러면 오늘 첫 번째 질문은 권리원 원장님께 대한 질문입니다. 네, 독일 통일에서는 정치, 경제적 통합보다 문화, 심리적 통합이 더 어려웠음을 알 수 있는데요. 한반도 통일에서도 문화적 갈등이 발생할 것을 예측할 수 있습니다. 원장님께서 한국에서 생활하시면서 문화적 차이를 하는데 가장 크게 도움이 되었던 것이 무엇인가요? 네, 한국에 와서 제일 힘들었던 것은 언어와 소통이 너무 힘들었습니다. 한국은 외래어를 많이 쓰고 있어 같은 민족이라 하여도 언어 소통이 힘들다 보니 한국 사회에 정착하는 데 많은 시간들이 걸렸고 교육 하나 없이 너무 힘들었습니다. 극복하려면 많은 체험 활동과 교육들을 배우면서 또 봉사 활동을 하면서 하나하나 배워 나가는 것이 중요하다고 생각합니다. 네, 원장님 감사합니다. 네, 그러면 다음 질문으로 가겠습니다. 다음 질문은 이다 코지 대표이사님에 대한 질문입니다. 네, 스피치에서 이다 대사님은 일본 사람과 국제사회가 한반도 분단에 책임이 있다고 하셨습니다만 한반도 통일을 위해 제1코리안과 한반도 사람들에게 바라는 바가 있습니까? 일제 식민지배에서 해방된 직후 일어난 동서냉장으로 인한 6.25 전쟁, 그리고 분단, 세계의 십자가로 짊어지고 계속되어 있는 한반도의 남북 조국 분단으로 인해 고통스러운 입장을 지금도 짊어지고 있는 조국분들처럼 늘 함께 있는 제1코리안 분들도 세계적인 중책을 짊어지고 계속되는 슬픔의 역사를 지금도 현재 진행형으로 새겨오고 있습니다. 일본인들을 저로부터 제일 코리안이나 한반도 분들에게 바라는 것이 있나라고 물으면 일제 식민 통치라는 중증 부상을 입혀놓고 그리고 또 동서냉정의 분단으로 서로 찢어진 그런 사람들한테 무슨 요구가 나올 수 있겠느냐라는 말은 있지만 네, 죄송합니다만 아무래도 일본인 우리만으로는 어쩔 수 없는 일이 많습니다. 한반도와 일본의 가교 역할인 MPO는 일본인들이 주체이긴 하지만 제일 코리안 여러분들께서 많은 도움을 주셔야 하는 게 현실입니다. 그만큼 제1교포로부터 배우는 것이 저희들이 많습니다. 제1교포인 그들은 일본을 사랑합니다. 그리고 조국인 남북도 사랑합니다. 그런 한반도와 일본을 초월한 사랑을 가지고 있는 평화의 대사와 같은 존재가 제일 코리안 분들밖에 없습니다. 그렇기 때문에 제일 코리안의 힘이 꼭 필요하게 됩니다. 사랑과 평화를 원하는 일본인들과 제일교포분들과 함께 한반도의 자리가 되는 걸음을 함께 해주시면 감사하겠습니다. 일본인으로서 제1교포의 정식 양자가 돼서 국적은 남북으로 가기 쉽도록 일본 그대로이지만 지금은 제 몸을 가지고 가교의 역할을 하기 위해서 인생을 걸고 도전하고 있습니다. 여러분 잘 부탁드립니다. 네, 이다 대표이사님 감사합니다. 네, 그러면 다음 질문은 정태성님에 대한 질문입니다. 네, 조선학교 얘기를 하셨는데 조선학교 지원에 관하여 얘기해 주세요. 이런 질문이 들어왔습니다.
정태성님 부탁드립니다. 예, 여러 가지 지원 방법이 있는데 오늘은 세 가지 방법을 소개하겠습니다. 우선 일본에 살고 계시는 분들께서는 김치 구입이 있습니다. 전국의 학교에서 정기적으로 김치랑 반찬, 여러 가지 상품들을 판매하고 있습니다. 학부모 어머니들의 사랑이 담긴 김치는 시판의 김치보다 훨씬 맛있고 그 매출이 그대로 조선학교 지원금이 됩니다. 그리고 조선학교 학생이랑 선생님들과 교류할 수 있는 좋은 기회도 될 것입니다. 두 번째 방법은 크라우드 펀딩이 있습니다. 이것은 해외에서 거주하시는 분도 지원할 수가 있습니다. 현재는 홋카이도 조선학교랑 이바라기 조선학교에서 크라우드 펀딩을 실시하고 있습니다. 세 번째 방법은 방금 스피치를 하신 이이다 코우지 씨가 대표이사를 하고 계시는 NPO 법인 우리 하나를 통한 지원입니다. 이것도 마찬가지로 해외에서 거주하시는 분도 가능한 지원이 됩니다. 이 우리 하나의 사이트는 한국말에도 영어에도 번역할 수 있게 되고 있기 때문에 그 기능도 활용해 주세요. 현재 조선학교의 수는 해마다 배교랑 주교로서 적어지고 있습니다. 저출산과 가치관의 다양화 등 이유는 많이 있지만 가장 큰 문제는 일본의 차별 정책입니다. 조선학교에 대한 경제적 제재나 텔레비 보도, 헤이트 스피치도 학생 수가 점점 감소하고 있습니다. 조선학교가 없어지면 일본에서 민족 교육을 하는 곳이 거의 없어집니다. 민족 교육이 없어지면 일본에서 조선 사람으로 살아갈 수 없게 됩니다. 틀림없이 남북 통일이 멀어진다고 생각하기 때문에 조선학교 지원을 잘 부탁하겠습니다. 네, 정태성님 감사합니다. 네, 사실 많은 질문들이 들어왔습니다만 시간의 관계상 질의응답 시간을 여기서 마치겠습니다. 여러분의 이메일을 같이 보내주시면 나중에 답을 보내드리도록 노력하겠습니다. 네, 아쉽지만 이제 웨비나도 마지막 시간이 다가왔습니다. 이번에는 문혜림 한국여성연합 경기 강원권 회장님이 폐회사를 해주시겠습니다. 네, 안녕하세요. Hello everyone. 오하요 고사이마스. 세계평화여성연합 이지구 회장 문혜림입니다. 반갑습니다. 세계평화여성연합 문은숙 세계회장님, 한일미 패널 여러분, 한일미 각계 각층 여성 지도자 여러분 안녕하십니까? 오늘 온라인으로 거의 역백여 명이 참여하고 있습니다. 감사합니다. 오늘 제2차 GWPN 주제는 통일한국 도전의 과제를 넘어서입니다. 살다 보면 극복할 수 없을 것 같은 도전과 어려움에 직면할 때가 있습니다. 오늘 패널 분들의 개인적인 경험을 통해 인생의 시련과 고난을 어떻게 이겼는지 잘 들었습니다. 오늘 패널들의 소중한 스토리 들으면서 가슴이 벅찼습니다. 권유연 편쌤 원장님께서 이런 말씀하셨습니다. 인간답게 살고 싶었다. 자유와 희망이 없는 나의 삶의 길은 자유를 찾아야만이 한다. 그러한 심정으로 마침내 원장님의 부모님이 그리워했던 고향, 한국 땅에 발을 디뎠지만 상상했던 삶은 생각만큼 쉽지만은 않았습니다. 문화와 언어의 벽이 그렇게 큰 문제인지 몰랐습니다. 문화와 언어 차이를 극복하기 위해서는 달라진 세계관을 인식하셨고 교훈을 찾으시고 대학을 다니시면서 무시하는 사람 없이 든든한 엄마로 성공하였습니다. 근센방과 학교 지을 때까지는 많은 도전과 어려움을 극복하셨습니다. 지금은 탈북민들, 탈북 청소년들, 탈북민 자녀들을 교육하기 위해 그 누구보다도 열심히 하고 계십니다. 많은 어려움으로 인해 힘든 시간이 있었지만 극복하면 무엇이든 이겨낼 수 있다는 것을 알게 되었다고 하셨습니다. 정말 감동적인 스토리였습니다. 원장님 진심으로 감사합니다. 두 번째, 이이다 코우지 대표 이사님께서는 20대 프로
20대에 프로 권투 선수가 되어 한반도 평화 통일의 염원을 담아 그의 시합용 팬츠에 남북 통일이라는 문자를 새겨 링에서 싸웠다고 하셨습니다. 그런데 이사님의 양 아버지께서 40년간 스파이용으로 누명을 쓴 채 많은 고생을 겪은데도 불구하고 2012년 무죄 판결을 받자 양 아버지 하신 첫 한마디가 대한민국 만세였습니다. 조국으로부터 배신당하심에도 원한을 품지 않으시고 대신 조국 통일과 이러한 관계 개선을 위해 여생을 바치겠다고 결의하셨답니다. 이와 같은 시련들을 극복한 그의 양 아버지의 삶을 보며 이사님의 다짐은 본인 인생을 걸면서 남북 통일을 위해 열심히 일을 하시겠다고 하십니다. 정말 훌륭하십니다. 이사님 감사합니다. 전태성님께서는 조선학교 학생 때 겪었던 아픔들을 오늘 우리가 듣게 됐습니다. 그저 순수하게 남북통일을 바라는 학생들이지만 언제 어디서나 그림자처럼 달라붙는 것이 차별 문제라고 하셨습니다. 전태성님은 학생 시절 경험으로는 등교할 때나 하교할 때나 전철이나 버스 안에서 일본인 어른으로부터 복권을 듣거나 괴롭힘을 당하는 경우가 많으셨다고 하셨습니다. 정말 안타까운 현실이었습니다. 사람을 만나기 전에 조선 학교 학생이란 생각으로 일본인들한테 받은 편견과 비판이 말할 수 없답니다. 그래도 그러한 아픔이 있는데도 대성님은 한반도와 일본의 평화에 가장 가까운 존재가 조선 학교 학생들이라고 생각하십니다. 새 나라를 잇는 평화의 다리가 되려고 열심히 살고 있고 그들이 진정한 의미에서 당당하게 살아가려면 반드시 남북통일이 필요하다고 하십니다. 전태성님 수고하셨습니다. 그리고 마지막으로 비아트리스 비샵 박사님께서는 40년 동안 통일분단 경험한 분으로서 이렇게 말씀하셨습니다. 갑작스러운 통일은 최대한 피해야 하며 흡수의 문제가 아니다 하시며 앞으로 나아갈 길은 분명히 점진적인 평화 질서를 확립하는 것이라고 하셨습니다. 이는 국가적으로뿐만 아니라 정기적으로 지역 환경으로의 통합이 관한 것입니다. 이 방향의 단계에는 경제특별구역의 경제협력, 군사신뢰 구축 조치가 포함됩니다. 새로운 국가 정체성을 재창조하는 국가 구축, 그리고 주변 국가, 이 경우 아시아 태평양 지역과의 통합이라고 하셨습니다. 여성의 역할을 제안도 하셨습니다. 여성은 가족을 하나로 묶고 사회 질서의 중요한 부분이라 하셨습니다. 그래서 좋은 요리는 국적을 통합하고 국제 이해를 촉진하는 역할을 한다고 하셨습니다. 박사님 감사합니다. 세계평화여성연합 창설자이신 한학자 정재님께서는 한반도의 평화적 통일을 위해 변함없이 헌신하고 계십니다. 지금도 그 미래에 대한 같은 희망을 품고 있습니다. 한학자 정재님께서 이렇게 말씀하신 적이 있습니다. 진정한 평화와 사랑이 넘치는 세상을 만들기 위해 전쟁과 부도덕과 탐욕을 종식하고 하나님의 마음을 해방하는 일에 남은 여생을 바치겠다고 하셨습니다. 큰 꿈입니다. 거기에 도달하려면 많은 노력과 기도가 필요할 것입니다. 그 목표가 너무 야심차게 들리더라도 인류가 평화롭고 조화롭게 살기를 바라는데 우리 모두 동의할 수 있습니다. 오늘 남북통일을 위한 제2차 한일미 GWPN 포럼이 잘 마무리되었습니다. 작은 시작에서 위대한 것이 나온다고 하셨습니다. 우리와 함께 꾸준하게 목소리를 내면 언젠가는 큰 변화가 올 거라 믿습니다. 도전과 시련을 겪을 때 우리 자신을 믿고 극복한다면 더 큰 도전을 이겨낼 수 있는 내적 힘이 생길 것입니다. 오늘 문은숙 세계회장님 중심 삼고 수고해 주신 한일미 지도자들,
패널분들, 회원들, 그리고 스태프분들 진심으로 감사드립니다. 수고하셨습니다. 무엇보다 오늘 웨비나를 빛내주시기 위해 온라인으로 처음부터 끝까지 참석해주신 여러분 진심으로 감사합니다. 제3차 GWPN 웨비나에서 다시 뵙기를 바랍니다. 기대하셔도 좋습니다. 모두 행복하고 건강하시길 바랍니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 문혜림 회장님 폐회사 감사드립니다. 오늘의 모든 스피치의 요점을 정리해 주셨고요. 앞으로 우리가 나아갈 방향성에 대해서도 언급해 주셨습니다. 네, 이제 마치는 시간이 다가왔습니다. 오늘 웨비나에서 훌륭한 스피치를 해주신 4명의 스피커분들 진심으로 감사드립니다. 웨비나를 준비하기 위해 수고해주신 세계평화 여성연합 문은숙 회장님, 안게리카 셀레 미국 회장님, 문혜린 한국 경기 강원권 회장님, 그리고 통역사분들, 스태프 여러분들께도 감사를 드립니다. 네, 그리고 세계 각국에서 참석해주신 참석자분들에게도 감사를 드립니다. 서로의 시각은 다르지만 모든 스피커분들이 간절히 한반도의 통일을 바라고 있다는 것을 느꼈습니다. 오늘의 스피치는 하나하나가 점처럼 들을 수 없는 이야기들이었습니다. 여러분들 귀중한 증언으로 우리가 알지 못했던 제일 코리안 탈북자분들의 고난과 어려움, 무엇보다도 한반도 통일을 향한 뜨거운 마음을 알 수 있게 되었습니다. 네, 오늘 웨비나의 주 목표가 화해와 평화에 여성이 어떻게 이바지하는가였습니다. 여성연합이 추진하는 GWPN 키워드는 사랑, 봉사, 희생입니다. 이 모든 키워드는 어머니의 사랑을 상징합니다. 남성들이 이 땅에서 주도했던 전쟁과 폭력, 억압과 착취, 그리고 범죄의 세계에서는 평화를 이루기 어렵습니다. 이러한 세계를 종결짓고 평화와 사랑이 넘치고 자유가 충만한 이산 세계를 실현할 참된 일꾼들이 바로 이 시대의 여성들입니다. 남북의 화해와 통일은 여성들의 품성이 합쳐져야 이루어질 수 있습니다. 남북의 화해와 통일은 기성세대 위정자들의 접근법으로는 이루기 어렵습니다. 여성의 이러한 성품을 합쳐야 불가능을 가능하게 만들 수가 있습니다. 오늘은 남북 통일에 대한 다양한 시각을 여러분께 소개하는 도전적인 모임이기도 했습니다. 화해의 첫걸음은 상호 이해입니다. 우리가 관심을 가지고 이해를 함으로써 화해와 평화의 기운을 구축할 수 있습니다. 오늘 웨비나가 여러분들의 인식을 조금이나마 넓히는 도움이 되면 좋겠습니다. 네, 그러면 마지막으로 곤지 상황이 있습니다. 세계평화 여성연합이 시도하고 있는 프로젝트 소개를 하겠습니다. 이벤트로 끝나는 웨비나가 아니고 여러분과 함께 실질적인 활동에 연결시키는 기회가 되기를 기원합니다. 지금 채팅창에 지구가족사랑 1% 1% 운동과 조선학교 지원에 관한 곤지 상황을 올렸습니다. 많은 분들의 협조를 부탁드리겠습니다. 그리고 설문조사 및 소감문 링크도 올렸습니다. 웨비나가 끝난 후 앞으로 한일 및 GWPN 웨비나가 좋은 방향으로 나아갈 수 있도록 채팅창과 이메일에 보내드린 설문지를 꼭 작성해 주시기 바랍니다. 네, 그러면 이제 마치는데 국제 자매결혼 1분 30초 그 동영상을 보여드리오니 끝까지 시청해 주시기 바랍니다. 그 전에 제가 잠깐 그 자매결혼에 대한 소개를 해드리겠습니다. 네, 국제 자매결혼이란 국적과 민족, 종교의 차이를 넘어 평화를 위해 여성들이 서로가 서로의 손을 잡은 운동으로 마음과 마음을 이어주는 상호 이해의 첫걸음이 되는 평화운동입니다. 세계평화 여성연합의 역사는 자매결혼 활동부터 시작이 되었습니다. 원수 관계에 있는 한국과 일본의 여성들을 자매, 즉 가족으로 만듦으로써 과거의 역사와 원수 관계를 넘어 사랑으로 품어주는 관계로 만드는 것이 이 활동의 비전입니다. 1994년에 시작된 이 활동은 한일 자매 결혼 운동은 개시 이래 전 세계로 전파되었고요. 오늘날까지 참석한 나라는 100개국이고
18만 명 이상의 각 나라 지도자가 참여하였습니다. 저는 학생 시절에 통역사로 이 국제 자매 결혼에 참석을 했습니다. 원수 관계에 있는 한국과 일본 여성들이 자매로 맺어진 그 순간부터 비록 말을 통하지 않지만 눈물을 흘리며 껴안고 반가워하는 장면을 목격했습니다. 서로가 서로의 가족 사진을 보여주면서 연락처를 교환하고 실질적인 교류로 발전한 사례도 너무나도 많이 있습니다. 화해는 결코 어려운 일이 아닙니다. 우리가 마음을 열고 남을 받아들이는 순간부터가 화해의 시작이 되는 것입니다. 오늘의 이 웨비나에 참석하신 분들도 여성연합의 이 활동에 참석을 하시고 기적적인 화해의 순간의 목적자가 되시기를 바랍니다. 채팅창에 또 다른 한국과 일본 각국에서 만든 자매 결혼 동영상을 올렸습니다. 시간 되실 때 시청해 주시면 감사하겠습니다. 그러면 정말 이것으로 오늘의 웨비나를 모두 마치겠습니다. 오늘 참가해 주신 여러분께 진심으로 감사를 드리겠습니다. Thank you so much, everyone. 本当に皆さんありがとうございました. 감사합니다. 건강하십시오. Women's Federation for World Peace initiated the Bridge of Peace ceremony as a way to give women and mothers the opportunity to become true sisters and friends beyond race, religion, or nationality. The co-founders of Women's Federation have been living a lifestyle of loving and forgiving their enemies. Inspired by their example, the Bridge of Peace was introduced in 1994 as a tool of reconciliation and healing. Since then, tens of thousands have participated in the Middle East, Asia, Europe, Africa, South America, Canada, and the US. By embracing the other on the bridge, participants begin to heal not only wounds of the present, but also wounds of the past, and ultimately heal themselves. I thank Father Sun Young Moon and Mother Hak Ja Ha Moon for their vision, because it's truly been realized today as so many of us with differences met at the bridge, embraced, and walked across the bridge together. Today, we invite you all to participate in this healing process and to be a bridge of peace and love.